ये बाहर की साइड से कश्मीरी बाजार है, जिस तरह की रौनक बड़िया ही प्यारियां लगी हुई ने, तो लोग गहमा गहमी आ रहे हैं जा रहे हैं। कश्मीरी बाजार जो है लाहौर का अंदरूनी गेट के बिल्कुल अंदर है। जो ही लाहौर के अंदरूनी गेट के इंटर होइए तो नाल ही कश्मीरी बाजार शुरू हो जाता है। कश्मीरी बाजार तो थोड़ा जिहा अगे निकलिए तो सूआ बाजार शुरू हो जाता है, तो नाल ही सज्जे हाथ नूं अनारकली शुरू हो जाती है। शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इम्तियाज़ अली संघी अज नवे ब्लॉग में तारी खिदमत हाज़िर है। दोस्तों उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुश होंगे, सारे अपने प्यारे नाल प्यार बनते हैं, राजी तो खुश होंगे। अज असीं नवा ब्लॉग तुहानूं देना लाहौर के मुतलक ही फिर तो लाहौर के अंदरून लाहौर ये वजीर खां की मस्जिद है। वजीर खां की मस्जिद असीं आए नमाज़ ज़ोहर अदा कर नमाज़ ज़ोहर अदा करांगे ते नाले अंदरूनी ते बरूनी मामला तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो ये किहड़ी जगह वाक़ है? ये दिल्ली गेट कश्मीरी बाजार ते अकबरी मंडी के दरमियानी हिस्से च वाक़ है। ठीक है जी। वजीर खां मस्जिद की तारीखी मामला तुहाडे नाल बाद शेयर करांगे। चैनल साडे नूं करो सबसक्राइब, बैल आइकन के बटन दबाओ, दोस्तों नाल शेयर करो, वीडियो साडी आखिर तक वेखियो। तो जे मजीद चैनल का विजिट करोगे तो तुहानूं बादशाही मस्जिद का भी विजिट कराया, दाता अली हजवेरी के दरबार का भी विजिट कराया। साडे चैनल जाओगे तो असीं देसी पंजाबी जबान च तुहाडे नाल गुफ्तगू करने आ। तो तुसीं रहना हुण साडे नाल नाल, ते आओ फिर वजू करके नमाज ज़ोहर अदा करिए तो अंदरूनी मामला ते बरूनी मामला बाद शेयर करांगे इंशाअल्लाह। लो भी बस जिस तरह की लगी हुई तख्ती तुम देख रहे हो, दरबार आलिया हज़रत सैयद मोहम्मद साद गज़दानी हुसैनी अलमरूफ सैयद मीरा शाह। ठीक है, मस्जिद वजीर खां लाहौर। ठीक है, आओ दोस्तों, मस्जिद कदीमी होने की वजह थोड़ा खस्ता हाल है, तो खस्ता हाली की वजह यदा अंदरूनी बरूनी मामला की वजह यदा काम हो रहा है। जिस तरह कि यह लगे हुए शटरिंग के काम, तो ये काम अंदरूनी बरूनी हो रहे। बाकी आओ हाँ इधर तुम थोड़े जे हुजरे विखाइए, तो हुजरे की गल ये मस्जिद हले बरूनी हिस्से जिन्होंने दोस्तों इन्होंने मलंग हजरात अल्लाह वाले हजरात चिल्ला करने वाले लोग वो बैठे होते सन। जिसने कहा देखो ताला लगे तो लकड़ी के पुराने दरवाजे लगे हुए। ठीक है व्यूअर्स, तुसीं देखना मजीद आके देखना चाहो तो इन्होंने बैठक नुमा दीवा नुमा ना दीवे वाली जगह बनी हुई है। जिस तरह कि इत्थे चिराग होंदा सी, इत्थे भी बैठने वाले बाहर दरबान होंदे सन, इत्थे अकीदतमंद भी दरबान होंदे सन। ते जिहड़ा अल्लाह दा नेक मुकर्रब बंदा अपने आप को समझदा सी वो इस हुजरे के अंदर होंदा सी। ये हुजरे वजीर खां ने अपने नेक बंदियां वास्ते अकीदत नाल प्यार नाल मुहब्बत नाल बनाए। तो इस तरह ये लाइना नाल बाहर थोड़ा जिहा निकलिए तो बाहर तुहानूं विखाइए। जिस तरह कि दोनों अतार तराफ से और पट्टी साइड से भी ने तो इधर भी ने। तो यह बरूनी गेट है एक जो मेन गेट सी वो वाला, तो यह दूसरा गेट है। जिस तरह कि तुसीं देखते हो ज़्यादातर मस्जिदां दे तीन तीन दरवाजे होंगे। ठीक है व्यूअर्स, अगे भी इस तरह लगा होया। ये हुण सरकारी लोगों ने ये उत्ते सरकार वाले मामला जिहड़े इंतजामिया ने इन्होंने अंदर जनाब अपने मुआज में रखा तो अपने मामला अंदर रखा। ये बाहर की साइड से कश्मीरी बाजार है, जिस तरह की रौनक बड़िया ही प्यारियां लगी हुई ने, तो लोग गहमा गहमी आ रहे हैं जा रहे हैं। कश्मीरी बाजार जो है लाहौर का अंदरूनी गेट के बिल्कुल अंदर है। जो ही लाहौर के अंदरूनी गेट के इंटर होइए तो नाल ही कश्मीरी बाजार शुरू हो जाता है। कश्मीरी बाजार तो थोड़ा जिहा अगे निकलिए तो सूआ बाजार शुरू हो जाता है, तो नाल ही सज्जे हाथ नूं अनारकली शुरू हो जाती है। तो इस मस्जिद के बिल्कुल सज्जे पासे अकबरी मंडी शुरू होती है, तो नाल ही मोची दरवाज़ा लोहारी दरवाज़ा ये दरवाजे ने लाहौर के अंदरूनी लोहारी दरवाजे। आओ फिर अंदर चलिए तो नमाज ज़ोहर अदा करें। देखो ये जी दो जोड़े ने किन्ने पैसे नहीं जी, फिर जो मर्जी नहीं जी, बाद च रौला ना साडा नहीं खाते दस चलो कि साढ़े तो सौखा हो जाएगा।
ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੱਗਣਾ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾ ਬਲੈਕ ਓਏ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀਵਰਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੈ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ 300 ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਲਓ ਵੀਵਰਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੀਚੋ ਬੀਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁਜਰੇ ਨੇ ਵੀਵਰਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁਜਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਜਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਕਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੋ 5 ਦਿਨ ਰਹੋ 10 ਦਿਨ ਰਹੋ 20 ਦਿਨ ਰਹੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣਾ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੇਖਨੇ ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਚਬੂਤਰੇ 'ਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਲਾਬ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਭਰਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਓ ਵੀਵਰਸ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ अच्छा भाई अंकल टाइम क्या हुआ ਟਾਈਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜੀ ਰੱਖ ਦੇਗੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹ ਫਟੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਵਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਚੰਦ ਦੁਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲ ਮਰੂਫ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਅਲ ਮਰੂਫ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ आओ फिर अंदरूनी मामला देखिए अंदर एसी लगा है ऊपरला हिस्सा है अंदरले हिस्से चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਥੱਲੇ दरबार है हां जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम जी सल्लल्लाहु बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम विवर्स ए बुजुर्ग ने इस 19 की दहाई दुनिया फानी में छड़ के गए तकरीबन मेरे दादे दादा 100 साल हो गया जिस तरह की वो नेम प्लेट लगी है बाबा जी सैयद दादे का नाम हजरत निसार सी ते उर्फ मीरा शाह सरकार इतने मरहूम ने ते अल्लाह पाक इन्हां दे जेड़े साया सानू हदायत दे सारे अपना रहम बदल करे ते मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझना अपने दोस्तों ते अपने आप को असली आए लो फिर हुण सलाम करने बुजुर्गों को अल्लाह दे सैयद दादे ने चलने अपनी मस्जिद वालों मस्जिद चल के नमाज ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ व्यूअर्स ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਕੀਕੀ
ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਦਫੂਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਹਿਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚਖੰਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਇਸ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਲਾਬ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਆਓ ਚਲੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੇਖੀਏ। ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਨਾਬ ਹਕੀਕੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸੇਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਨਾਬ 2 ਮਨਾਰ ਤੇ 1 ਮਹਿਰਾਬ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇੱਕ ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਫੜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਵੀਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ੋਹਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਖਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀਮੀ ਝੂਮਰ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਘਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਗੁੰਬਦ ਨਮਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਰਾਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਿਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਕਦੀਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਰਬੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀਮੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਸੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਨ ਬਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਕਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਵਲਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੀਵਰਸ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਬਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੂਨੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰੂਨੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੀਨਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਸੀਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਤਸੀਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਸੀਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੁਜਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਐਸੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹਸੈਨ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹਸੈਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਵਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 3000 ਨਮਾਜ਼ੀ ਇੱਕਦਮ ਨਮਾਜ਼
ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਨ ਮਿਹਰਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਮਿਹਰਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਰੂਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਰੂਨੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਾਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਮੀਨਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਤੋਂ 700 ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਕਰੀਬਨ 3500 4000 ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਲੋ ਵੀਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।